की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। बच्चों, आपसे कोई पूछे कि आपको इस जग में सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, तो लगभग हर बच्चे का जवाब होगा माँ, है ना। यदि कोई और भी है जो माँ जैसा ही प्यार करती हो, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन है वह? हाँ बच्चों, माँ जैसा प्यार करने वाली ಮಾಸಿ यानी मौसी। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರಾ? ಹೌದು, ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅವರೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಸಹೋದರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಅಮ್ಮನ ಸಹೋದರಿನ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಅಂತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು मौसी ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ। आपके पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है मौसी। हम माँ की छोटी बहन या दीदी को मौसी कहते हैं। तो आज हम भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी मौसी का विश्लेषण करेंगे। इसमें हम देखेंगे पाठ का आशय, लेखक का सरल परिचय, नए शब्दों का परिचय तथा पाठ का सरल सारांश। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಮೌಸಿ। ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವು ಮೌಸಿ ಅಂತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। ಈ ಪಾಠವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ, ಲೇಖಕರ ಸರಳ ಪರಿಚಯ, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಸರಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ। अब देखते हैं पाठ का आशय। पाठ का मुख्य आशय या उद्देश्य है बच्चों में निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना, बड़ों का आदर, परोपकार, परस्पर सहयोग तथा निसहायकों के प्रति सेवा तथा सहायता का भाव उजागर करना। ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಪರೋಪಕಾರ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ತಥಾ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ। अब हम देखते हैं लेखक का सरल परिचय। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। इनका जन्म 7 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ। इन्होंने MA PhD किया है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाएं जानते थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯ ಲೇಖಕರು ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಅಂತ। ಇವರ ಜನ್ಮ 7 ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು 1915ರಂದು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। ಇವರು MA PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್, ರೂಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು। इन्होंने साहित्य क्षेत्र में बहुत सारी कहानियां, उपन्यास तथा नाटक लिखे हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। इनके उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती आदि। कहानियां हैं भाग्यरेखा, भटकती राख, वांचू, शोभा यात्रा। नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि। पुरस्कार, इन्हें कई पुरस्कार भी मिले। वे हैं शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार आदि। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತ। ಝರೋಖೆ, ಕಡಿಯಾ, ತಮಸ್, ಬಸಂತಿ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬರೆದಂತ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ, ಭಟಕ್ತಿ ರಾಕ್, ವಾಂಚು, ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾ। ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಜಾರ್ ಮೇ, ಮಾಧವಿ, ಮುಆವಜೆ। ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೆ। ಅವಂದ್ರೆ ಶಿರೋಮಣಿ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार इत्यादि। अब हम देखते हैं कुछ नए शब्द। बच्चे, नए शब्दों का परिचय इसलिए कराती हूँ जिससे आपको पाठ समझना आसान हो। पहला शब्द है मौसी।
माता की बहन चिक्कम्मा। वय आयु वयस्सु, फाटक दरवाज़ा, बागिलू गेटು, बस्ता किताबों का थैला, पुस्तकದ ಚೀಲ, चुटकुले जोक्स नगेहनी, पहेलियाँ घुमा फिरा कर बोलना, वगटु, सूना खाली खाली खाली, खोजना ढूंढना ಹುಡುಕಾಡುವುದು, मकान घर मने, ठेका ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆ, पुल ಸೇತು ಸೇತುವೆ, तबीयत स्वास्थ्य आरोग्य, खाट चारपाई मंच, दरी बिछौना जमखाने, कोठरी कमरा कोणे, चक्कर काटना घूमना सुತ್ತಾಡುವುದು, ठिठक्कर यकायक अचानक इದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ, झांकना चोरी से देखना इणुकी नोडुವುದು। अब देखते हैं पाठ का सरल सारांश। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि एक औरत है अधेड़ उम्र की, बच्चे हो या बड़े सभी उसे मौसी कहकर बुलाते हैं। वह सभी को माँ जैसा प्यार देती है, सबके सुख दुख में समान साथ निभाती है। बच्चों की दृष्टि में तो वह सेवा की मूर्ति है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆ ಆರಂಭ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಸೇವಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. अब मौसी बच्चों को क्यों इतनी पसंद है देखते हैं। हर दिन वह स्कूल की घंटी बजने के समय स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती है। जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं, अपने बस्ते मौसी के कंधे पर डालकर मौसी को घेर लेते हैं। जब दोपहर की छुट्टी होती है, तब मौसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सभी बच्चे जब खेल कर थक जाते हैं तो आकर मौसी को घेर कर बैठ जाते हैं। ಮೌಸಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಮೌಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೌಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಚೀಲ, ಬಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಚೀಲ, ಅದನ್ನ ಮೌಸಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಮೌಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಒಂದು ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಮೌಸಿಗೆ ಸುತ್ತೂರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. जब बच्चे थक कर बैठ जाते, मौसी उन्हें कहानियां सुनाती। कौन कौन सी कहानियां सुनाती? काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, वीर राजाओं की कहानियां आदि। साथ में चुटकुले भी सुनाती। चुटकुले यानी लतीफे, जोक्स बोलते हैं ना हम लोग, जोक्स। और मजे की बात की वह बच्चों के खाने के लिए टिकिया, मूंगफली, चने जैसी चीजें भी अपने पास रखती। ಮೌಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಯಾಸಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸುತ್ತೂರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಯಾವ ಕಥೆಗಳು? ಕಾಟ್ಕೆ ಘೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ಇದು ಕೀಲು ಕುದುರೆಯ ಕಥೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕಾಟ್ಕೆ ಘೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ತೋತಾ ತೋತಿ ಕಿ ಗಿಳಿಯ ಕಥೆ, ಹಾಗೂ ವೀರೋಚಿತ್ ಕಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಗಳ ಕಥೆಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಜೊತೆಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಹ ಹೇಳಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಮೌಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಲೆ, ಹುರಿದ ಕಡ್ಲೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ಲು.
इन सब बातों से यानी कहानियों से, चुटकुलों से, खाने की चीजों से, इन सब बातों से बच्चे बहुत खुश होते। कोई बच्चा अगर पूछ ले कि मौसी तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो वह कहती कि तुम ही मेरे बेटे बेटियां हो। बच्चों, इस बात से पता चलता है कि किसी को भी मौसी के असली गांव या घर का पता नहीं था। ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳು, ಜೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಮೌಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೌಸಿ ನಿನ್ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೌಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಳು, ಇದೇ ನನ್ನ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸಿಯ ನಿಜವಾದ ಊರು, ಅಡ್ರೆಸ್, ಯಾರು ಎತ್ತ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. एक दिन अचानक मौसी स्कूल की छुट्टी के समय गायब हो जाती है। शाम को खेलने के मैदान में भी नहीं मिली। किसी को पता नहीं चला कि मौसी क्यों नहीं आई, और मौसी का घर भी किसी को नहीं मालूम था। इसी तरह कई दिन बीत गए। बच्चे बहुत उदास हो गए। ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಮೌಸಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕಳೆದೋದು. ಆದ್ರೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. एक दिन अचानक मौसी स्कूल की छुट्टी के समय गायब हो जाती है। शाम को खेलने के मैदान में भी नहीं मिली। किसी को पता नहीं चला कि मौसी क्यों नहीं आई, और मौसी का घर भी किसी को नहीं मालूम था। इसी तरह कई दिन बीत गए। बच्चे बहुत उदास हो गए. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಮೌಸಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕಳೆದೋದು. ಆದ್ರೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। तभी किसी घर से किसी को जोर जोर से डांटने की आवाज आई। बच्चे सहसा वहीं रुक गए और दरवाजे के सुराख में से झांक कर देखा तो वहां मौसी एक चारपाई पर बीमार पड़ी थी, और एक औरत उसे डांटते हुए कह रही थी कि वे अब और मौसी को अपने घर नहीं रख सकते. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಬೈಯುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ, ಸಹಸ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ, ಠಿಟಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂದಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಆ ಬಾಗಿಲ ಸಂದಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಝಾಂಕ್ ಕರ್ದೇಕ್ನ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೌಸಿಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮೌಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಮೌಸಿಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಂತ ಬೈತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಯ್ತು ಮೌಸಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿನ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಿದ್ದಾಳೆ. यह सुनकर बच्चों को बहुत दुख हुआ. वे अपने अपने घर गए और मौसी की दयनीय स्थिति के बारे में अपने माता पिता से बोले. पर उन सभी बड़ों का भी यही मत था कि कोई भी बीमार मौसी को क्यों और कब तक रखेंगे. ಬಚ್ಚೆ ಬಹುತ್ ಉದಾಸ್ ಹೋ ಗಯೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮೌಸಿಗೆ ಯಾರ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮೌಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಸಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. अगले दिन जब बच्चे खेल कर अपने घरों को वापस लौट रहे थे तो अचानक पुल पर अपने सामान की पोटली लिए उदास बैठी मौसी दिखाई देती है. बच्चे भागकर मौसी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मौसी, इतने दिनों से कहाँ थी और यहाँ क्यों बैठी हो. ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ, ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮೌಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಸಾಮಾನಿನ ಒಂದು ಗಂಟು, ಪೋಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕುಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಓಡೋಡೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೌಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. मौसी ने कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ. मौसी रो पड़ी. बच्चों ने पूछा तुम तो बीमार थी मौसी. इस पर मौसी ने बच्चों का मन रखने के लिए कहा कि मैं ठीक हो गई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ. इस पर सभी बच्चे एक स्वर में एकजुट होकर कहा, सभी बच्चों ने एकजुट होकर कहा कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀಯ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿನಗೇನೋ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೌಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. फिर क्या था, एक दुकान के सामने एक खाट पड़ी थी. बच्चे उसे उठाकर लाए. उस पर जबरदस्ती मौसी को बिठाया. उस खाट को सीधा उठाकर नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा दिया. अब आगे देखो बच्चों कि सभी बच्चे मिलकर क्या करते हैं. ಫಿರ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಇತ್ತು. ಹಗ್ಗದಿಂದ ಎಣ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಮಂಚ, ನೋಡಿದಿರಾ, ಅದನ್ನ ಕಾಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೌಸಿನ ಎತ್ತಿ ಕುಂದರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಭಾಗ್ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಸೆ ದರಿ ಔರ್ ತಕಿಯಾ ಲಾಯಾ. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಅನ್ನೋನು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಮಖಾನೆ, ದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಮಖಾನೆ ಮತ್ತು ತಕಿಯಾ ತಲೆದಿಂಬನ್ನ ತಂದ. ಉಷಾ ಥಾಲಿ ಮೇ ದೋ ರೋಟಿಯಾ ಲಾಯಿ. ಉಷಾ ಅನ್ನೋಳು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಯೋಗರಾಜ್ ಕಟೋರೆ ಮೇ ದೂದ್ ಲಾಯ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂದ. ಗೋಪಾಲ್ ಘರ್ ಸೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಠಾಕರ್ ಲಾಯ. ಗೋಪಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್, ದೀಪನ ತರ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನಿ ಪೀನೆ ಕಾ ಪಾನಿ ಲಾಯಿ. ಮುನ್ನಿ ಅನ್ನೋಳು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ತರ್ತಾಳೆ. ಅಂತ್ ಮೇ ಬಲ್ದೇವ್ ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕು ಬುಲಾ ಲಾಯ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ದೇವ್ ಅನ್ನೋನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಜಿನ್ಹೋನೆ ಮೌಸಿ ಕಾ ಇಲಾಜ್ ಕಿಯಾ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೌಸಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. अब समस्या थी कि मौसी को रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए. बच्चों ने निर्णय लिया कि वे बारी बारी मौसी को अपने घर में रखेंगे. फिर बाद में हेडमास्टर साहब से विनती की कि मौसी को स्कूल में रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाए और स्कूल में ही किसी काम पर रख लिया जाए. हेडमास्टर साहब ने भी हामी भर ली. हामी भर लेना यानी हाँ कर देना. ಇವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಮೌಸಿಗೇನೋ ಊಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಮೌಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನ, ಒಂದು ರೂಮನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೂ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. अब वातावरण पहले जैसा हो गया है, यानी मौसी ठीक हो गई है, वो स्कूल में रहने लगी है, तो वातावरण पहले जैसा हो गया है. वैसे ही मौसी समय पर स्कूल के आंगन में आने लगी. बच्चे घेर लेते, खेलते, कहानियां सुनते और खुश होते. ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮೌಸಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. मौसी भी अपने स्वभाव से नहीं हटी. जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते वह सभी के घरों को जाती, ಕುಶಲ್ ಕ್ಷೇಮ್ ಪೂಸ್ತಿ, ಫಿರ್ ಸಹಿ ಸಮಯ ಪರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಪಸ್ ಆ ಜಾತಿ. ಆ ಮೌಸಿನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲರ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕಿನೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. देखा बच्चों, किस प्रकार बच्चों के स्नेह, सेवा तथा साथ से मौसी का जीवन फिर से हरा भरा हो गया. कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह. आपको भी चाहिए कि आप भी यदि किसी की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें. ऐसी सेवा समाज में मूल्यों को बचाए रखती है और खुशहाली लाती है. ನೋಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೌಸಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಂಗಾಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಳಿತವೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ. आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी. यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना. यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना. कोई सुझाव या दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना. फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.